ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, सऊदी अरब च बहुत सारे अरब मुल्कों के अंदर, यूरोप के मुल्कों के अंदर, पश्चिमी मुल्कों के अंदर पंजाबी फसे हुए ने। बाकी सरकारां इत्थों लैके गई ने। कैनेडियन सरकार अपने नागरिकों को ले जा रही है और आस्ट्रेलियन सरकार ले जा रही है कि पंजाब सरकार ते भारत सरकार भी उन्होंने वापस लियाउणगे। सब तो वड्डा सवाल है, आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया। आम आदमी पार्टी के वल्लों भगवंत मान ने बकायदा तौर पर वड्डी खबर है इस टाइम की। भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के प्रधान इंचार्ज उन्होंने बयान दिता गा भगवंत मान ने कि जेड़े प्रवासी फसे हुए ने वख-वख थावां ते उन्हां लई सरकार की कर रही है, सरकार की कदम चुक रही है और सरकार नूं कदम चुकने चाहिए ने। सरकार नूं अपने नागरिकों नूं वापस लियाउणा चाहिए, चाहे वो टूरिस्ट वीजे ते गए सी जां किते होर। और भारत के वख-वख हिस्सिਆਂ 'ਚ नंदेड़ साहब बहुत सारे यात्री फसे हुए ने। इस तरह कोटा 'ਚ स्टूडेंट फसे हुए ने, दिल्ली 'ਚ ਜਿਹੜੇ फसे हुए ने बहुत सारे लोग। ਜਿਹੜੇ मजनू घटीला गुरुद्वारा साहब से बहुत सारिया थावां ते पंजाबी वख-वख ते फसे हुए ने। इत्थों बहुत सारे NRI चले गए ने, इत्थे भी NRI ने। उन्हां बारे भी गल चल रही है कि उन्हां दे लई भी सौखा होवे, उन्हां दीयां सरकारां उन्हां नूं लैके जाण ते साडी सरकार भी उन्हां नूं लैके आवे। लगातार सवाल उठ रहा है कि प्रदेशां 'च वसे पंजाबियां दे बारे सरकार ने की रणनीति बनाई। तां आस्ट्रेलिया दे जिहड़े बहुत सारे काम हो रहे ने, भारत सरकार भी काम कर रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, अरब मुल्कों 'ਚ फसे ने। और खास तौर के उत्ते होर भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारे लोग वख-वख थावां दे उत्ते फसे हुए ने। तां आस्ट्रेलिया तो भी साडे नाल आस्ट्रेलिया तो वो लोग भी जुड़नगे जिहड़े फसे हुए ने। पर साडे नाल आस्ट्रेलियन हाई कमीशन तो जिहड़े आस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के हाई कमीशन च शर्मा जी ने वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। उन्हां नाल भी गलबात करदे हां कि किस तरीके दे नाल जो हुण तक कदम चुके गए ने भारत सरकार दे वल्लों, आस्ट्रेलियन सरकार दे वल्लों और उत्थे जो सिख कम्यूनिटी है, पंजाबी कम्यूनिटी है, उहदे लई की हो रहा है। वख-वख तरह दे सवाल इहनूं लैके हो रहे सी। तां साडे नाल ने गतेश शर्मा जी, गलबात करदे हां। शर्मा जी, क्या क्या हम अगर आपसे पूछें कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं जो इंडियन कम्यूनिटी वहाँ पर है और यहाँ पर जो सरकार मिलके इंडियन गवर्नमेंट और आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या क्या किया अब तक? देखिए जी, हालात तो एक तरह से मुश्किल हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि इतने लोग इस तरह से एक तरह से फंस जाएंगे इस परिस्थितियों में। लेकिन उसके बाद लोग संभल गए हैं और भारतीय मूल के लोग जो हैं वो सामने आकर एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। तो एक तो है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स हैं, करीब 90,000 तक तो स्टूडेंट्स हैं और वैसे इंडियंस देखें तो 7 लाख के करीब हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं इनका सम्मान क्यों होता है, क्योंकि खुद सामने आकर इन्होंने क्या किया कि यहाँ के गुरुद्वारे, मंदिर, जितनी भी संस्थाएं हैं अलग अलग जगह में, वो सामने आकर उन्होंने ग्रोसरी जो खाना दिए, पीना, रहने का, दवाइयाँ का, ये सब उन्होंने फराहम करने का उन्होंने योजना बनाया। इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। तो इससे लगता है कि हम लोग एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी संबंध बहुत ही अच्छे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और इनके प्रधानमंत्री के बीच में भी बात हुई थी 6 अप्रैल को। तो उस वक्त भी इस मसला पर काफ़ी गौर किया गया। तो दोनों सरकार इसमें है कि एक तरह तो जुटे हुए हैं कि अपने जो आवाम को राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन
जिस तरह से भी वो हमारी मदद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया सरकार वो तैयार है मदद करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सर, आपने ये क्या क्या हर इनिशिएटिव, अगर तरीके आपसे से हम जो पूछे भी कि वहां जिनका पर भी मिल जाए हाई उसको कमीशन पकड़कर आपने मदद करना आपने पड़ेगा। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? शर्मा जी, आपने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? हम लोग ने ऐसे किया कि एक तो हम लोगों ने एक तरह से हॉटलाइन जैसे रखा है कि किसी भी वक्त कोई भी जो भारतीय है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, 24 घंटा कभी भी फोन कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो भारतीय एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तकलीफ हुआ क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बंद हो गया, तो हम लोगों ने जैसे उनको कुछ पहुंचाया राहत, जैसे कि दाल, आटा, कुछ ऐसे पैकेट बनाकर उनको पहुंचाया गया। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंडियन एसोसिएशंस के काम करके, उनके साथ काम करके कुछ मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने क्वींसलैंड में, जैसे ब्रिस्बेन में हमने हॉटलाइन बनाया है। तो अगर किसी इंडियन को किसी वजह से डॉक्टर तक पहुंचने में या किसी तरह से मेडिकल सहायता मिलने में अगर कोई मुश्किल है, तो कुछ भारतीय मूल के डॉक्टर्स भी हैं, वो भी तैयार हैं। जहाँ तक भारतीय लोगों का सवाल है, स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि अचानक उनका जो यूनिवर्सिटीज बंद हो जाना, उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा। तो हम लोगों ने यहाँ की सरकार के साथ भी बात करके और फिर यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ भी हमने संपर्क स्थापित किया। अलग अलग यूनिवर्सिटी, करीब 10 यूनिवर्सिटीज हैं, वो आगे बढ़कर उन्होंने अपने अपने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं किस तरीके से वो मदद करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के। तो कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों ने खुद भी लिए हैं, भारतीय समुदाय के साथ भी मिलकर लिया है, इनके यूनिवर्सिटीज के साथ बात करके भी किया है और इनके सरकार के साथ भी हम लोग सर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर और वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में पंजाबी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, अगर किसी को मदद लेनी हो किसी भी तरह की, अगर किसी ने किसी रिश्तेदार के बारे में पता करना, जो कुछ और पता करना हो, तो वो तरीका क्या है, वो कैसे आपसे संपर्क स्थापित करें? हमारा तो हाई कमीशन वैसे कैनबरा में है और 3 हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में। तो चारों जो हमारी संस्थाएं हैं उनका हॉटलाइन है, मतलब 24 घंटा आप फोन करके बात कर सकते हैं। हमारा कोई ना कोई रहता है जो नोट करके जवाब भी देता है। तो हम लोगों ने हॉटलाइन बनाकर रखा है कि किसी भी वक्त संपर्क किया जा सकता है बिना घड़ी देखे। तो उस तरह से, और वेबसाइट के माध्यम से भी कांटेक्ट किया जा सकता है, ईमेल भी है। वैसे हमने एक बहुत मुहिम शुरू किया है रजिस्ट्रेशन का भी, ताकि हमें मालूम हो कि उनकी हर इंसान का, हर जो इंडियन है उसकी क्या दिक्कतें हैं, तो जो कंप्यूटर में वो रजिस्टर भी कर सकता है। तो बहुत लोग सामने आकर उन्होंने रजिस्टर भी किए हमारे वेबसाइट पर। तो हर जो भी मुमकिन था, हर तरीके से हमने कोशिश किया है कि हम हमेशा मौजूद रहें हमारे भारतीय भाइयों के लिए। जो वहां से यहाँ आना चाहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से कुछ स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ जुड़ेंगे भी, वो चाह रहे हैं कि वो वहां से आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रबंध है? आपने बहुत ही सही सवाल उठाया। इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्लाइट्स नहीं हैं। तो अगर सच पूछिए तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि कब वापस जा सकते हैं। तो जैसे ही भारत एक तरह से खुल जाएगा फ्लाइट्स के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि फिर उनको वापस जा पाएंगे। तो फिलहाल तो अभी मुश्किल है, भारत में अभी वो सिविल एविएशन, अभी जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं लैंड कर पा रही हैं। तो अभी इस वक्त जो मशवरा है, जो जहां है वहीं रहे, तो यही सबके लिए इसी में भलाई है, क्योंकि सबसे पहले की हेल्थ है, जो भी स्वास्थ्य है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी हम देख रहे हैं शर्मा सर, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में हम देख रहे हैं कि जो पंजाबी और सिख कम्युनिटी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इनिशिएटर है। किसी भी मामले में जब कुछ संकट होता है, देश पर हो, दुनिया पर हो, सिख और पंजाबी समाज हमेशा आगे आता है। तो वहां पर आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है पंजाबियों और सिखों का? देखिए, एक तरह से नई बात नहीं है।
जब भी कोई संकट आता है, जब भी लोगों को मुश्किल पहुंचता है, सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय सबसे आगे। उनको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, खुद उनकी संस्कृति में ये बात है। आपने देखा होगा कि दिसंबर जनवरी में यहाँ बुश फायर्स का भी चला था बहुत। तो सबसे आगे हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं, गुरुद्वारा हो और एसोसिएशन हो, पंजाबी एसोसिएशन, वो उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और फिर इस वक्त जब ऐसा आप जो कोरोना वायरस का भी चला है, तो एक बार फिर तो मुझे तो बहुत ही गर्व होता है, जो हमारे पंजाबी समुदाय है, गुरुद्वारा भी, और बिल्कुल अपना दरवाजा खुला रखते हैं। सब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वो तो बल्कि ऐसा है कि उन सब ने उन्होंने एक नंबर भी ऐसा दे दिया है हर जगह कि अगर आपके पास खाना नहीं है तो मैं खाना आपके घर पहुंचा दूंगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी सराहनीय बात है। तो हमें तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ऐसे कम्युनिटी है हमारे यहाँ, पंजाबी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, गुरुद्वारा। तो मैं तो हाई कमिश्नर हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर हमारे पंजाबियों के बारे में और सिख समुदाय के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में अच्छी बातें कहें, तो वो देखते नहीं कि आप क्या धर्म नहीं देखते, कहाँ के आप हैं। उनका बस यही है कि बस सेवा करना। तो बहुत ही मैं उन प्रभावित हुआ हूँ उनका काम देखकर। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरा जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पंजाब के लिए बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पंजाबी लोग रह रहे हैं और जा रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दी कि वहाँ पर हालात ठीक हैं, वहाँ पर मिलजुल कर काम किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साडे नाल राणा सोढी जो पंजाब के NRI मिनिस्टर भी ने और कैबिनेट मिनिस्टर ने, वो भी जुड़ चुके ने। उन्होंने असीं इसे करके जोड़िया सी कि जो विदेशों साडे भरा बैठे ने, उन्होंने अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पंजाब का NRI विभाग की कर रहा हैगा। और साडे नाल आस्ट्रेलिया तो भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़नगे, होर ਜਿਹੜੇ उत्थे स्टूडेंटां नूं समस्या आ रही है, कोशिश असीं कर रहे हैं कि होर लोग भी साडे नाल जुड़न। सब तो पहला मैं राणा सोढी जी नूं सवाल करूँगा। राणा जी, तुसीं सुनिया ये शर्मा जी सी, शर्मा जी उत्थे इंडिया आस्ट्रेलिया के अंदर भारत के हाई कमिशन के तौर के उत्ते काम करते हैं। भारत के हाई कमिशन च IAS अफिसर ने, उन्होंने यह कहना है कि जिहड़ा काफ़ी काम हो रहा, पर उत्थे भी मेन समस्या ही आ रही है। वो कहते कॉल बहुत आउंदियां ने असीं जाना, तो कोई भारत सरकार, पंजाब सरकार, तुसीं भारत सरकार नूं कुछ क्या होवे, कोई प्रबंध किए जा रहे हैं जी? तो प्रणाम जी, प्रणाम जी, साडे नाल आस्ट्रेलिया तो प्रणाम भी जुड़ चुके ने। आस्ट्रेलिया तो प्रणाम, साडे नाल प्रणाम, तुसीं ब्रिसबेन तो जुड़े हो साडे नाल। किस तरह दी समस्यावां उत्थे आ रही ने और किन्ने क लोग आउणा चाहुंदे ने और उन्होंने की समस्यावां ने? जी यादविंदर जी, मैं प्रणाम सिंह इस ब्रिसबेन तो बोल रहा जी। जिस तरह को तुसीं जानदे जी, सिचुएशन सारी दुनिया दे विच COVID-19 जिहड़ी पैंडेमिक फैली हुई है, ਇਹਦੇ सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ जिस तरह अगे शर्मा जी दस के हटे ने कि सिखां दी ते पंजाबियां दी ये हमेशा ही पहल कदमी हुंदी है कि इस चीज ते कदी थोड़ नहीं आउण दिंदे। पर जदों साडे भी हक समस्यावां ने प्रणाम जी, मैं तुहाडे पुछा किहड़ियां किस तरह दे लोक ने और कि स्टूडेंट ने सारे ओह जां टूरिस्ट आए हुए ने वो ज्यादा आउणा चाहुंदे ने? किहड़े लोग वापस आउणा चाहुंदे ने? देखो कुछ स्टूडेंट भी है ने यादविंदर जी, ਜਿਹੜੇ कि बड़ी समस्या च घिरे होए ने ते ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਾਂ 2-4 ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਮੈਲਬਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ, 2 ਐਡਲੇਡ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਖੁਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਗਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ NGO ਬਣੀਆਂ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਅਰਚਨਾ ਮੈਡਮ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੈਨਬਰਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, UK ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ UK ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ए ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ NRIs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨਬਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਅਪਹਿਲ ਟਾਸਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਰ ਸ਼ਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਗੇਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਭੇਜੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇੱਕ NRI ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਣ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ 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 ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਸ ਦੇ ਕਮ ਹੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, UK ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਵਰਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਹੈ, ਗੋ 에ਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਐਜ਼ ਏ NRI ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ NRI ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 15 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ UK ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ NRIs ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ or in journal any request from the students of any country that they want to come back। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ UK ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਥੋੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਟੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ 2 ਵੀਕਲੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗਰੋਸਰੀ, ਫੂਡ, ਰੈਂਟ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10-15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਹੱਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜੀ 3000 ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ, 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿਮਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2000 2500 ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਕਿ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵਨ ਕੰਟਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦੈਟ ਕਰੂਅਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਥੋੜੋ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਨਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। Tomorrow again we are reviewing the position ਔਰ in the meantime ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 1300-1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਡਨੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀਜ਼। So ਇਸ ਕਰਕੇ number of people to know it's very important so that accordingly arrangement ਕੀਤੇ ਜਾਣ। Government of India arrangement ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ government will leave no stone unturned to bring them back। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ?
ਦੇਖੋ ਦੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਿਡਨੀ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਯੂ نو ਦਿਸ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਏ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਡਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 15-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹਾਲੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਭੇਜੀਏ, 2 ਪਲੇਨ ਭੇਜੀਏ, 3 ਭੇਜੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਫਲਾਈਟਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 5 ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ NRIs ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 1-2 ਦਿਨ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRI ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ NRI ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।